जिंदाबाद पाक चीन दोस्ती। और ये नारा हमारे बच्चों, हमारे जवानों और बूढ़ों के लिए कोई नया नहीं, एक अजीब दोस्ती और बहुत तारीखी दोस्ती। और यकीनन चाइना ने भी हमेशा अपनी दोस्ती का हक अदा किया जब भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर आया। आज एक बार फिर चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और ये दौरा मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से और सफारती एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। कुछ लोग पाकिस्तान के लिए इसको गेम चेंजर कह रहे हैं, और खित्ते की जो मुआशी और सियासी और जो ताकत का तवाज़ुन है उस हवाले से भी लोग ये समझ रहे हैं कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। आज हमने देखा कि चीन के सदर और पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इन दोनों ने मिलकर एयरपोर्ट पर चीन के सदर का इस्तकबाल किया और वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, एक फ्लाई पास्ट भी हुआ। और इसके बाद फिर जो तकरीबन 46 अरब डॉलर की मालियत के सरमायाकारी के हवाले से जो मफाहमत की यादाश्त हैं और जो मुआहदे हुए उन पर भी दस्तखत किए गए हैं। और इन तमाम मंसूबों के हवाले से अब बहुत सी तफसीलात आ रही हैं, और शायद तारीख में कभी इतनी बड़ी मालियत के मंसूबों पर एक दौरे के दौरान दस्तखत नहीं हुए। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए तो इन मुआहदों में हमें बहुत कुछ दिख रहा है, और हम ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन के लिए सियासी एतबार से, सफारती एतबार से और अस्करी एतबार से और मुआशी एतबार से चीन के लिए इन तमाम मुआहदों में क्या है। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका तारफ़ कराएं, आपको हम पहले सुनाते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वो बयान जो उन्होंने चीन के सदर की आमद के मौके पर दिया। Today we have planned for the future. Our relations are based on the shared ideals and principles of mutual trust, mutual benefit, and mutual respect. Chinese President's visit to Pakistan have always been historic. This visit too is historic. It is a watershed in the history of our relations. Together with President Xi, we have taken momentous decisions that will raise Pakistan-China relations to new heights and will have deep and far-reaching impact for our common economic future and peace and stability in the region. Today we have decided to elevate our relationship to all-weather strategic cooperative partnership. We reviewed regional and international developments and agreed to make coordinated efforts for peace and security in the region. I informed the President that Pakistan desires a peaceful neighborhood to focus on pursuing growth and delivering prosperity to the people. To this end, we want peaceful relations with all our neighbors. It is my great pleasure to meet with the reporters and friends. This is my first visit to the beautiful and friendly country of Pakistan. I would like to thank the government and the people of Pakistan for the solemn and for the warm reception and for the thoughtful arrangements accorded to me and the Chinese delegation. For my current visit, its major purpose and goal is to cement the traditional friendly relations, deepen practical cooperation. The Chinese side welcomes and supports Pakistan to join the Shanghai Cooperation Organization as a full member. ये थे चीन के मेहमान सदर शी जिनपिंग जो कि पाकिस्तान आने पर अपने जज्बात का और अपनी पॉलिसी का हिसार कर रहे थे। हम आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक के दरमियान इन मुलाकातों के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसके चंद अहम नुकात आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान का शाहराह रेशम फंड के क़याम का खैर मकदम किया है पाकिस्तान ने, और चीन ने पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी और कबायली इलाकों में तामीर नौ के लिए
مدد جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ دو طرفہ تجارت $20 ارب تک کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ آزاد باہمی تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور جلد شروع کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کا مشترکہ میرین سائنٹیفک ریسرچ سینٹر جلد شروع کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان اور چین کا انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ پاک چین معاشی شاہراہ منصوبے سے پاکستان کے تمام علاقوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ اقتصادی راہداری کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس منصوبے کے تحت گوادر پورٹ، توانائی اور صنعتی تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ آج جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کی کچھ بنیادی جو ہیں اعداد و شمار اور تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں۔ سڑکوں کی تعمیر کے لیے $5 ارب 90 کروڑ، ریل کے شعبے کے لیے $3 ارب 69 کروڑ، ذرائع آمد و رفت کے ترقی کے لیے $1 ارب 60 کروڑ، گوادر بندرگاہ کے لیے $66 کروڑ، فائبر آپٹک منصوبے کے لیے $44 کروڑ، اور جو توانائی کے بڑے منصوبے ہیں ان میں 3 منصوبے ایسے ہیں جو 1320 میگا واٹ کے ہیں۔ پورٹ قاسم کول پلانٹ ہے، تھر کول پلانٹ اور سائیوال کول منصوبہ ہے۔ اس کے بعد 1000 میگا واٹ کا قائد اعظم سولر پاور پارک منصوبہ ہے، شمسی توانائی کا یہ منصوبہ، پھر 900 میگا واٹ کا قائد اعظم شمسی توانائی کا منصوبہ ہے، پھر 870 میگا واٹ کا سکی کناری پن بجلی منصوبہ اور 720 میگا واٹ کا کروڑ پن بجلی منصوبہ ہے۔ تو یہ $46 ارب کے جو ہیں آج معاہدے اور MOUs سائن ہوئے ہیں، اور یقیناً پاکستان کے لیے اور نواز شریف کی حکومت کے لیے کچھ لوگوں کے خیال میں ایک بہت بڑے ایک ڈپلومیٹک کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے یہ نواز شریف کی حکومت کے لیے بہت بڑا ایک کامیابی اس کو گردانا جا سکتا ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ کہ ان منصوبوں پر کس حد تک کتنے عرصے تک عمل ہوگا۔ بظاہر تو زیادہ تر 3 سال کے اندر کے یہ منصوبے ہیں، مگر اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کے اندر یہ منصوبے اپنے وقت پہ مکمل ہو پائیں گے یا نہیں، اور پھر ان منصوبوں سے صرف دستخط ہونے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور ان منصوبوں کے مکمل ہونے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آخر چین کے لیے ان تمام منصوبوں میں کیا ہے، ان کا قومی مفاد کیا ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ہم اسی حوالے سے مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم ذکی، سابق سیکرٹری جنرل ہیں امور خارجہ کے، اور چین کے حوالے سے ان کی گہری نظر ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے یہ سابق سربراہ بھی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ظفر نواز جسپان، جو تجزیہ کار ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے بین الاقوامی تعلقات عامہ اور سیاست کی جو ڈپارٹمنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجینئر ارشد ایچ عباسی، جو توانائی کے شعبے میں ان کی بہت تحقیق ہے اور مہارت رکھتے ہیں، اور ان سے بھی ہم تجزیہ لیں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی ایک دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود جوائن کریں گے، اور ان سے بھی ہم معلوم کریں گے، بات کریں گے۔ اکرم ذکی صاحب، آپ سے ہم اگر گفتگو کا آغاز کریں تو آپ پہ چین کے ساتھ جو آج جتنے یہ منصوبے ہوئے ہیں، تاریخی اعتبار سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک اتنے بڑے پیمانے پر معاشی سطح پر اس طرح کے معاہدے اس طرح کے دور میں کبھی ہوئے یا نہیں؟ دیکھیے، ہمارا جو تعلق ہے وہ 60 کی دہائی سے سلسلہ وار چلتا رہا ہے، اور بتدریج اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ 20ویں صدی کے آخر تک ہم نے ان کے ساتھ دفاعی معاملات میں، سیاسی معاملات میں مشاورت پر ایک کمپلیٹ تعلق پیدا کر لیا تھا، ہم آہنگی تھی ہماری، اور ہر شعبے میں ہمارا ان سے تعاون تھا۔ لیکن اقتصادی تعلقات ہمارے نسبتاً کمزور تھے۔ 21ویں صدی میں ہم نے تھوڑا سا اس کو بڑھانے کی کوشش کی، تجارت کو، ایک فری ٹریڈ کا معاہدہ ہوا، کچھ انویسٹمنٹ بینک بنا، کچھ ایسے ایگریمنٹ سائن ہوئے، ڈیولپمنٹ کے 5 سالے منصوبے ہوئے۔ تو اب ہماری تجارت جو ہے وہ کوئی 12-13 بلین کے قریب ہو چکی ہے، جو پہلے 20ویں صدی کے آخر میں صرف 1 بلین تھی۔ تو کافی اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اب چین نے جو ترقی شروع کی تھی 80 کی دہائی میں، انہوں نے اپنی دولت کو دگنا کیا، پھر دگنا کیا، پھر پھیل گئے، اور آج وہ دنیا کی سب سے بڑی، دوسری کم از کم اقتصادی قوت بن گئے ہیں۔ اب جو نئی قیادت ان کی آئی ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب ہم نے اس پراسپیرٹی کو جو ہم نے ہے اس طرح استعمال نہیں کرے کہ ہم دوسروں کے اوپر اجارہ داری قائم کریں، کیونکہ ہم اعلان بجائے
पार्टनरशिप का तस्वर करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर जिन मुल्कों के साथ हमारी कुर्बत है, सेंट्रल एशिया के मुल्क, पाकिस्तान, जनूबी एशिया के मुल्क, अरब मुल्क, अफ्रीका, इनके साथ हम अब अपना सरप्लस सरमाया इन्वेस्ट करेंगे, लोन नहीं देंगे, कर्जे नहीं देंगे, अब हम वहाँ जाके सरमायाकारी करेंगे। तो ये राहदारी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, क्या ये उनके इन मंसूबों में मदद देगी? उसमें उन्होंने दो राहदारियां, दो रास्ते जो उनके तारीखी थे, एक ओल्ड सिल्क रोड जो कि बर्री रास्ते से यूरोप तक जाती थी और वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी आती थी, मिडल ईस्ट से गुजरती थी, अफ्रीका जाती थी। एक तो उसका इरादा करना चाह रहे हैं, उसका नाम उन्होंने कहा है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। दूसरा जो 15वीं सदी में उन्होंने 30 मुल्कों के साथ समुद्र के रास्ते ताल्लुकात पैदा किए थे, उनकी बहुत बड़ी नेवी थी जिसने 7 चक्कर लगाए इंडियन ओशन से लेकर अफ्रीका तक और दोस्ती के मामला तय किए, उसको वो दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। उसको वो कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड ऑफ 21st सेंचुरी। पाकिस्तान का जो है राहदारी वो इन दोनों को मिलाने के लिए है। जो ग्राउंड के ऊपर सिल्क रोड बन रही है, बेल्ट जिसे कहते हैं, और जो समुद्र के रास्ते बन रहे हैं, तो उन्होंने पहले अपने मशरकी इलाके की तरक्की की। अब पिछले 10 साल में वो उनके जो मगरब में 12 रियासतें हैं उनको उस सतह पे ला रहे हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने वहां पर। अब उसके लिए तजारत चाहते हैं ये समुद्री रास्ता जो है, और उसमें साथ उन्होंने कहा पहले तो चाहते थे कि हमारे नेबरहुड में अमन अमान रहे, अब वो कहते हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी को जारी रखने के लिए अमन अमान के अलावा हमारे नेबरहुड में तरक्की भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जसपाल साहब, एक वक्त था जब सर्द जंग का दौर था, तो उस वक्त गर्म पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार रहते थे और कभी अमेरिका हमारी मदद को आता था और फर्स्ट अफगान वॉर भी हमने इसी थ्योरी पे लड़ी कि गर्म पानियों तक जो है वो कम्युनिस्ट फोर्सेस की रसाई नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आज हम इक़्तिसादी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो क्या अब सूरत हाल तो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है, वो सब जंग भी नहीं रही, तो आप समझते हैं कि इस तरह का कॉरिडोर जो है वो चाइना जैसे एक बड़े मुल्क के लिए, उसके लिए भी एक गेम चेंजर होगा इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान उसका एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन के जो है जो फायदा उठाना चाहेगा उठा लेगा? देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि कोल्ड वॉर में इसकी एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस थी और पोस्ट कोल्ड वॉर में हम डिफरेंट देख रहे हैं। मगर आपको याद होगा कि अयूब खान ने भी ऑफर की थी रशियंस को कि एज ए बायलैटरलिज्म में आके आप हमारे साथ वहाँ तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान ने कभी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नफी नहीं की जो मुझे नजर आता है। तो चीन के साथ जिस तरह अकरम ज़की साहब ने फरमाया कि हमारे स्ट्रेटजिक एक ट्रस्ट हो गया, जब आपका म्यूचुअल ट्रस्ट इस लेवल पे चला जाता है कि जहां आप मिलके थंडर जैसे जेएफ थंडर 17 थंडर बना रहे हैं, जहां आप फ्रिगेट्स बना रहे हैं, जहां आप सबमरीन के साथ आ रहे हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक कॉरिडोर और इस तरह का कोई नुकसान नहीं। और फिर हमने कराकोरम ऑलरेडी बना भी ली है, तो अगर उन्होंने पाकिस्तान में आके हमें ही पकड़ना है तो वो उसी पे अगर आ जाए तो वो काफ़ी हो जाएगी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इसको हमें कंस्ट्रक्टिवली देखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें वो तो आपने दोनों तो ग्रैंड डिजाइन है उसका, देखिए हमारी शुरू से हम तो सिर्फ एक राहदारी है। नहीं हमारे, मैं इसको दूसरे तरीके से लूंगा। पाकिस्तान की हमेशा अपने रीजनल लेवल तक इसकी लुक रही है, तो इस राहदारी में अगर हम राहदारी भी है तो हम ऐसा गेटवे है कि जिसको हम ब्लॉक करें तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी। क्या ऐसा मुआहदे हैं कि हम उन्हें ब्लॉक करने की? नहीं, मुआहदे की जरूरत नहीं होती। जब आपका मिसट्रस्ट शुरू होता है तो खुद ये राहदारियां रुक जाती हैं। ये देखिए, इस वक्त चाइना को सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है एज ए राइजिंग पावर, कि उसका जो ऑयल है वो जब मूव करता है वो सेंट्रल कमांड पास होता है, यूरेशियन पैसिफिक कमांड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, फिलिप चैनल है, तो उसको कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, मगर एक ग्रेट पावर के चैलेंज है। तो इसलिए अगर हम ब्लॉक तो नहीं करेंगे, मगर हमारे साथ जिस तरह का उनका ट्रस्ट है तो वो समझते हैं कि अगर ये एक ओपनिंग है तो ये ज्यादा हमारे लिए। चाइना जैसी ताकत कि जब किसी राहदारी को इस्तेमाल करती है तो राहदारी भी हम जैसे ममालिक के लिए काफी होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, डॉक्टर जफर जसपाल साहब भी बात पूरी करेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। अपने गिरबान में हम बात कर रहे हैं पाक चाइना मुआहदों की, जो 46 अरब डॉलर की मालियत के मुआहदे आज जिन पे दस्तखत हुई है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जसपाल। आप बात कर रहे थे कि जब ये राहदारी अल्लाह करे ये कामयाब हो मंसूबा और ये मुकम्मल भी हो जाए वक्त पे, तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए इंटरडिपेंडेंस इसमें दो चीजें चाइना के लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इंटरडिपेंडेंस की लफ्ज अभी हम रखें, ये तो टाइम बताएगा कि उनके लिए ज्यादा जरूरत हो जाएगी या हमारे लिए ज्यादा जरूरत बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर वो हम डेवलप नहीं कर पा रहे। हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि चाइना भी इस वक्त उसकी देखे कोस्टल लाइन या उसके हिंडर लाइन वो काफी डेवलप है, उनका ये वेस्ट साइड उनकी अंडर डेवलप है। इसको डेवलप करने के लिए उनको ज़ाहिर बात है ट्रेड या उसके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जब वो मेजर करते हैं, जहाँ से मुझे लगता है कि हमारी सिग्निफिकेंस आ जाती है, तो 13,000 किलोमीटर का अगर वो मिडिल ईस्ट में आते हैं तो दे हैव ए रूट, और यहाँ से 3,000 का ये रूट बन रहा है, जो कि अगर आप इसको ग्वादर की तरफ ले जाते हैं, जिस तरफ भी ले जाते हैं, अब डिपेंड तो करता है कि हम इसको डेवलप के साथ जसपाल साहब, आप क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और एग्रीमेंट्स के हवाले से भी आपने तहकीक तो की होगी, जब इस तरह के इतने हाई स्टेक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उनकी श्योरिटी, सिक्योरिटी, गारंटीज और वारंटीज क्या उनकी होती है कि नहीं ये बंद नहीं होगा? नहीं, तो ये उस तो सूरत में क्या कंडीजेंसीज होती है? कोई आर्बिट्रेशन के भी प्रोविजन? मेरा ख्याल है कि ये उनकी जो चाइना की इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है। उसमें देखें, अब हम उनको दे रहे हैं कि हमने भी देखा है ग्वादर पोर्ट जो है हमने पहले सिंगापुर को दी, उन्होंने बजाय डेवलप करने के डंप कर दी, क्योंकि उसके पीछे कईयों के इंटरेस्ट थे। सिंगापुर में आप जानते हैं कि मनी या इंडियन किया या अमेरिकन किया, और ग्वादर को डेवलप करना के मतलब यह है कि चाबहार को चैलेंज करना, जहाँ पे इंडियन मनी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह दूसरी तरफ आप गारंटीज तो होंगे, जारी बात है, बाकी ये इस रोड को अगर आप उनको नहीं देंगे तो ये जाएगी किधर? ठीक है, इसलिए आपकी मजबूरी भी है। कुछ चीज कैसे देख रहे हैं आप इस इक्तिसादी राहदारी और खासकर जो तवानाई के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और आज की ये जो मुआहदे उन पे दस्तखत हुए? मतलब साहब, मैं तो कल से सुन रहा हूँ बड़ा डिफरेंट वर्जन कि ये गेम चेंजर होगी, बातें सारी होंगी। ये बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, वाकई अच्छा ख्वाब दिखाना करवाने का काम होता है, और ये बड़ी अच्छी बातें लगती हैं। मैं असल में शायद कल ही वापस वहाँ से आया हूँ, और मेरे जाने का चाइना से जी चाइना से, और हुआ ये था कि जो आपके मंसूबे हैं कोल पावर प्लांट, इसके ऊपर मैंने एक पेपर लिखा पहले, जो कोयले के मंसूबे। जी बिल्कुल, कि आप ये लगा रहे हैं 1340 मेगावाट, और फिर साइवाल में लगा रहे हैं, आप जो टैरिफ ऑफर कर रहे हैं वो तकरीबन 9.5 सेंट यानी 9 सेंट है, 9.5 रुपए। यही चाइनीज कंपनी यही जाके बांग्लादेश में लगा रही है, तो वो लगा रही है 4.5 सेंट। 4.5 जी रुपए आप कह लें। रियलिटी इनकी इतनी और इतनी मशहूरकुन बातें हैं, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि लगता है कि इनसे और सुनते रहें पाकिस्तान चाइना दोस्ती की। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, स्पेशली जब गरीब बंदा बात करता है एक बड़े अमीर बंदे से, तो बात करता है यार बताओ हमें क्या मिलेगा। तो जब वो पेपर लिखा, उसके मतलब बड़ी डिबेट डिस्कशन हुई, और फिर उस डिबेट डिस्कशन में अचानक ऑल ऑफ सडन एक ऑफर आई हमें रशिया से कि जी हम 5,000 मेगावाट बिजली देना चाहते हैं पाकिस्तान को। फिर अगेन एक पेपर लिखा कि अगर ये वाकई रशिया देना चाहता है तो रूट कौन सा हो गया, क्या थ्रू सेंट्रल ईस्ट बाइसेक्टिंग हिंदुस्तान या पाकिस्तान, तो बेहतर है कि हम चाइनीज रूट को करें अगर इख्तियार, तो शायद ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर जैसे हमारे मुजुज नवानू ने कहा, उसमें सिर्फ ये पावर प्लांट्स तो नहीं है ना, उसमें तो एक पैकेज डील है। नहीं। चाइना के साथ तो पैकेज डील है। आप सुनिए ना जी तरफ, अब ये जो रायदारी की बातें हैं, पहली बात ये रायदारी अब की नहीं है, जब से के कैश बनी है उस वक्त की कनेक्टिव है। किसी ने पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन ने ये उनका भी गिलाया कि आज तक हमें इसके इम्पैक्ट कितने हैं पाकिस्तान की इकानमी पे हुए हैं, ये वो भी आज उनसे सवाल करते हैं हमें दें, ये इन्होंने नहीं दिया। तो हमने कहा ये रायदारी है, इसके ऊपर एक रीइंफोर्स हो जाएगी कि जब आपकी कनेक्टिविटी होगी, फिर ये इंडिया में बिजली 6 सेंट की है, 1 सेंट की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और बिलिंग चार्जेस है। राहदारी पे आप कह रहे हैं ना कि ये पहले की है, स्ट्रक्चर है वो राहदारी का वो तो नहीं है जो मंसूबे चाइना बना रहा है अपने फ्यूचर के, तो उसके लिए तो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। मुझे एक मिनट दीजिए। तो आप उस राहदारी को ऐसे जैसे कंक्रीट में एक स्टील डलता है तो स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, उसको कहते हैं फिर आरसीसी हो जाती है। इसी तरह अगर आप उनके साथ बिजली कनेक्टिविटी लेते हैं जो 6 सेंट है, 1 सेंट मैक्सिमम आपकी व्हीलिंग चार्ज ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, 7 की यहाँ पड़ेगी, तो फिर बेहतर उनसे फिनिश प्रोडक्ट ले लें। आई थिंक बेस्ड ऑन दिस पेपर मुझे बुलाया गया और फिर जो डिस्कशन हुई, पहली बात तो ये देखिए,
ایک بات دیکھنی پڑے گی کہ یہ موڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہے. ایک ریئلٹی ہے کہ کہیں بھی میں اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہے اور ساتھ انڈیا میں کتنی ہے. تقریباً $698 ملین ہے 7-8 سال میں, اتنی ہی انڈیا میں. یہ جو جتنے پروجیکٹ ہیں یہ کس موڈ میں آ رہے ہیں؟ تو اگر وہ خود کہیں کہ ہم آ رہے ہیں ایز اے ای پی سی کنٹریکٹر, وہ ای پی سی کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے نیلم جیلم بنا رہے ہیں تو ان کی پوری کنسٹرکشن فارم آئی ہوئی وہ بنا رہے ہیں. اس میں دیکھیں میں نے آپ سے نہیں, میں ان سے بھی بات کی, یہ ای پی سی آپ وضاحت کریں. انجینئرنگ پروکیورمنٹ کنٹریکٹ کنسٹرکشن. اسی طرح ایک اور پروجیکٹ ہے جو بڑی کھل کے ان سے بات ہوئی کہ دیکھیں جی آپ نے نندی پور بھی کیا ہے, 23 بلین کا تھا 80 بلین پہ چلا گیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ جتنے آپ نے کہا نا کروڑ کا, سکی کناری کا, کوالے کا, یہ سارے آ رہے ہیں ایز اے ای پی سی کنٹریکٹ 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے سافٹ لون, یہ لونز ہیں. سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ آئی پی پی آئیں گے ایز اے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کہ آپ پاور پلانٹ لگائیں پھر بجلی بھیجیں؟ انہوں نے کہا جی ایگزامپل دیں. ہم نے کہا دیکھنا اچ پاور پلانٹ ہے, پولوشن لگایا ہوا ہے اور آپ نے اس 2001 سے میں بجلی دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی باتیں کل سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ان کا بھی کنسرن ہے کہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ڈیٹیل ہوگی سر. ایک چھوٹی بات, ہم ہر بندہ بات کرتا ہے جی دیکھیں وہ گوادر تک آئل اتنا پڑے گا, شنگھائی تک اتنا پڑے گا. کیا کسی نے کاسٹنگ کی ہے کہ جب وہ آئل ٹینکر جو 80,000 یا 60,000 میٹرک ٹن لے کے جا رہا ہے, شنگھائی لے کے جا رہا ہے, جب وہ 12 ویلر پہ آئے گا تو کیا کاشگر اور امچی سے پھر شنگھائی جائے گا کیونکہ ان کے انڈسٹریل اب ادھر ہیں. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کسی نے ہمیں کاسٹنگ یہ بھی نہیں کر کے دی. ہاں البتہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری اس جو کنیکٹیوٹی ہے یہ روڈ تھوڑی وائڈن ہو جائے گی. ہمارا قزاقستان, رشیا, منگولیا سے ایک چلیں ہم واپس آتے ہیں. ذکی صاحب دیکھیں کچھ کنسرنز تو ہیں کیونکہ چائنیز فرمز پہلے بھی پروجیکٹس تو کرتی رہی ہیں پاکستان میں, اور ایک نندی پور کا انہوں نے ایگزامپل دی کہ بعد میں کاسٹ کس طرح بڑھ جائے گی. یہ ساری چیزیں معاہدے کا تو حصہ ہوتی ہیں, کنٹیجنسیز, ان کو معاہدوں میں ایڈریس کیا جاتا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بڑی مالیت کے منصوبے ہوں گے اتنا ہی بڑا پریشر جو ہے اکنامک پریشر کسی بھی ملک پہ پڑ سکتا ہے اگر وہ ٹائم پہ مکمل نہ ہو. تو اس کے کیا سیفٹی والز کیا ہیں؟ آپ نے پہلے جو بات کی تھی نا کہ گرم پانیوں کی بات ہوتی ہے, گوادر پورٹ دراصل ان سے 1990 میں ہم نے شروع کی. اس وقت ہم نے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو جو کہ روس سے آزاد ہوئی تھی ان کو سمندر تک راستہ دینے کا پروگرام کیا تھا. اور اس وقت پلان جو بنے تھے وہاں سے سڑک بنے گی, وہاں سے ریلوے بنے گی, اور وہاں سے وہ پھر چلی گئی. تو 2001 میں چائنیز وزیر اعظم آئے تو انہوں نے آگے کہا اس معاہدے کو ریوائیو کرو, ہم گوادر کو بنائیں گے. کیونکہ ان کے ذہن میں اس وقت بھی تھا. ہم نے پہلی راہداری چین کو جو دی تھی وہ ایئر کاریڈور تھا. 1964 میں ہمارا جہاز ان کو جب گھراؤ ہوا تھا, اب وہ امریکن کا پیوٹ ایشیا پھر آ گیا, پھر ان کا گھراؤ ہوا ہے. انہوں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ہمیں ادھر سے راستے کی ضرورت پڑے گی, اور اسی بنیاد پر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مستحکم کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی تجارت کو جاری رکھنے کے لیے ان کے اپنے مفاد میں یہ چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات ٹریڈ روٹس فری ہیں. ہاں, اب سوال یہ ہے کہ اگر ہماری انکمپیٹنس ہے, ہم نے بہت سے منصوبے, بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں, ہم نے جتنے منصوبے دوسرے دنیا کے ساتھ بھی کیے ہیں نا, جو ہمارا حصہ ہوتا ہے نا کرنے کا, وہ ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ سے کاسٹ ایسکیلیشن ہر صوبے ڈیلے بھی ہوئی ہے اور کاسٹ ایسکیلیشن بھی ہوئی ہے. پھر انہوں نے تو ایک نئی کیمپین آج کل شروع کر دی ہے کرپشن کے خلاف. ہم نے اس کی پروموشن کی کیمپین شروع کی ہوئی ہے. اگر وہ کیسے, آپ کو پتا ہے کیسے ہے؟ اب ہمارے ملک میں یہ ایمان کا حصہ بن گیا ہے. نہیں, یہ تو نیب والے روز بینر لگاتے ہیں, پریس ریلیزیں جاری کرتے ہیں, نو کرپشن. ہمارے تو کرنسی نوٹ پہ بھی لکھا ہے کہ رزق حلال عبادت ہے, تو ہم پروموٹ تو نہیں کر رہے. اسی لیے لکھا ہے نا کہ ہر لوگ, سب لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے تو کیمپین شروع کر دی. اب ہمارے ہاں کس طرح کاسٹ ایسکیلیشن ہوتی ہے, اس میں چینیوں کا تو سارا عمل دخل نہیں ہے, اس میں ہمارا عمل دخل بہت زیادہ ہے.
تو اگر یہ ہو رہا ہے، نندی پور میں ہو رہا ہے یا نیلم جیلم میں ہو رہا ہے یا میٹرو میں ہو رہا ہے یا کراکرم وہ جو نیچے کراچی کا راستہ بن رہا ہے اس کی ایک سال میں 13 بلین سے 36 بلین ہو گئی ہے کیلکولیشن، تو وہ تو ابھی چائنی آئے بھی نہیں اس میں. 13 بلین کا اعلان ہوا تھا پچھلے سال، 36 بلین کا اعلان کیا گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ وہ ہم ہی نے کیا ہے. تو پھر اس حوالے سے یہ جو معاہدے تو یہ اس لیے میں آپ سے ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں، چینیوں نے یہ دیکھ کے وہ پچھلے 500-600 سال سے وہ یہاں انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو نہیں مل رہا تھا کوئی راستہ. اب انہوں نے کہا ہے ہم آئی ڈی پیز کے طور پہ آنے لگے. اچھا ایز اے آئی ڈی پی وی آر کمنگ ایز انڈیپینڈنٹ فارن انویسٹمنٹ. آئی ایف میں وہ آئی ڈی پی سے میں ایبریویشن میں اب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، بالکل. کیا اور خود مینج کریں گے. کیا سیفٹی والو ہو سکتے ہیں کنٹیجنسیز کے لیے؟ کیونکہ اب ویسے تو بظاہر 3 سال کا کہا ہوا جی یہ کوریڈور کا. دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا کہ مختلف جگہ پہ جب پلانٹس لگتے ہیں تو ان کی مختلف کاسٹ ہوتی ہیں، مختلف اس کے نیگوسیشنز ہوتے ہیں، مختلف اس کے اوپر. دیکھیں میرے سامنے آپ 4 ڈیجٹس رکھ دیں مجھے کرٹیسائز کرنے کے لیے کہیں تو میں بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کرٹیسائز کر دوں گا. اپنے حالات بھی آپ نے دیکھنے کہ پاکستان 35 ایئرس سے جس طرح کے حالات سے گزر رہے تھے، یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اگر اس وقت چائنیز فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اور آپ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں جہاں پہ پروجیکٹ کام ہو رہا ہے تو نیچرلی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک امیج بڑھے گا اور لوگ بھی یہاں انویسٹ کریں گے. باقی جو ہمارا ادر ایریاز ہیں جو میرے لیے جو اسٹرینتھنگ ایریا ہے وہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے اسٹریٹجک ریلم میں یا ملٹری چیس بورڈ میں بہت سا کام کیا ہے. وار فیکٹری ڈیولپ کی ہم نے، تھنڈر ڈیولپ کیا، اور تھنڈر اب ہم 16 to 26 پر یہ نکال کے باہر بیچ بھی سکتے ہیں. ہم نے ایک سیلف ریلائنس لیا ہے اسمال آرم انڈسٹری میں، تو وہ ہماری ان کے ساتھ مدد سے ہے. یہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے اوپر اتنا بھی ہم اسپیکولیشن نہیں کر سکتے. دوسرا ایریا ہم نے دیکھا ہے کہ نیوکلیر پاور پلانٹس میں چشمہ میں ہم نے کیا اور اس میں چشمہ کی کاسٹ کم آ رہی ہے جب وہ نکلتا ہے اور اس کا اب ہم ریٹرن بھی ان کو کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا پازیٹیو ہے. اب تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ، یہ جو اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے اس کو امریکہ اور بھارت کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے امریکہ اور بھارت اس کو بالکل دیکھیں گے کیونکہ بھارت کو امریکہ بلڈ کر رہا ہے چیک میٹ کے لیے چائنا کے، تو اس کو آپ نے چیک کیا ہوا ادھر ریجن میں اور نہ آپ کو وہ چھوڑ رہا ہے. کہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے بھی تھے اکنامکس کے لیے ان کے ساتھ، وہ نہیں چھوڑ رہا، تو اس کا ایک اپنا ویژن ہے. اب آیا کتنا کر سکتا ہے، تو اس ویژن کو، اس وزٹ کو آپ کو دونوں طریقے سے دیکھنا پڑے گا، ایک سمبولک ایک سبسٹینشیل. سمبولک یہ کہ جب اوباما آتا ہے انڈیا میں تو وہ بھی ایک انتراج لے کے آیا اور اس کے اوپر جب آپ کرتے ہیں ساری انویسٹیگیشن یہ وہ، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ نیوکلیر پاور ریئیکٹرز ویسٹرن اور امریکن سے نہیں آئیں گے، وہ ایبرا کے آئیں گے، فرانس کے آ رہے ہیں. وہ تو یہ ہر جگہ پہ پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ سبسٹینشیل تو سمبولک تو ہوگا. اب سبسٹینشیل ہم نے دیکھنا ہے دیکھیں نا یہ مڈل ایسٹ پہ چائنا کی ایکسس جو اسٹرنگس آف پرل جو ہے، اگر اس کے اندر کوئی پرل بنے گا تو اگر گوادر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو دیٹ از اے مور اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ. انڈیا اگر جا کے چاہ بہار میں 2 برتھس کے لیے $1 ملین لگا دیتا ہے اکتوبر 2014 میں، تو ہر ایک اپنے انٹرسٹ کے لیے آ رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ یہ درست ہے کہ ہم یہ کلیچز یوز کرتے ہیں، ورڈنگ یوز کرتے ہیں ایک پروجیکٹ میں، نیچرلی وہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے آ رہے ہیں. کوئی ہمارے انٹرنیشنل پالیٹکس میں میں بالکل اس چیز پہ کنونسڈ ہوں کہ آپ اور میں اگر بھائی بھی ہیں تو ہم آپ نے اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے تب سے. میں نے اسی میں پوچھ لوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سمندر سے بھی گہری اور ہمالیہ سے بھی اونچی، یہ صرف کلیشز ہے نہیں، اس لیے ہے کہ ٹرسٹ بن جاتا ہے نا کہ آپ کہ وہ سب مرینز ہمیں دے رہے ہیں اور کراکرم بنا کے دیا اس لیے پہاڑوں سے. جی اکثر صاحب کتنی پریکٹیکلٹیز ہیں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں بتاتے ہوئے بڑے شرم محسوس ہو رہا ہے اپنے پہ کہ میں اس نندی پور پاور پروجیکٹ کا BOG کا بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر ہوں 2 مہینہ ہو گیا. جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے انسائڈ ریئلٹی کا پتا ہے. ایک بات تو آپ ان منصوبے پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ کوئی گڑبڑ؟ سنیے دیکھیں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک کام کریں. پہلی بات ہے جیسے نندی پور ہے، پہلی بات ہے کہ پروجیکٹ نہیں ہوتا. یہ نوکیا سیٹ ہے، اس کا مینوفیکچر دنیا میں ایک ہی ہے یا چائنا میں ہو رہا ہے. جو ٹربائنز ہیں وہ امریکہ بنا رہا ہے، یہاں پہ یہ چائنی انسٹال کریں، پرائز یونیورسل ہوتی ہے. اوور اینڈ اباؤٹ کتنے لگتے ہیں وہ یہ کمپلیٹ یہ انجن ڈفرینٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے کیجئے کہ جتنے بھی لکھا ہوا نا کہ ونڈ کا جو گورو میں لگا ہوا ہے یا اس پہ ذرا کیلکولیٹ کیجئے کہ کاسٹ کتنی ہے
और मेगावाट कितने, तो पर मेगावाट कास्ट कितनी आ रही है, करोड़ में कितनी 750 है, कास्ट कितनी आ रही है, सुखी किनारी 840 है तो कास्ट कितनी लगाई हुई है, तो आपको एक बड़ा इंडिकेटर मिल जाता है। तो जो कास्ट मार्केट में है, कंज्यूमर को तो एक यूनिफॉर्म कॉस्ट पे मिलती है ना जी नहीं, ये जब कैपिटल कास्ट बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो मुझेरा आपका जो टैरिफ कहाँ पे जाएगा। देखें नंदीपुर का टैरिफ कितना आ रहा है, जिसके ऊपर वो हमने ज़ाहिर है कि वहां शोर किया। तो आप इसका अल्टरनेटिव बताएं फिर क्या है इसका एक अल्टरनेटिव पैकेज डील हम दोस्त मुल्क चाइना से कर रहे हैं, इतने बड़े मंसूबे हैं। आपने एक बात की, आपके ख्याल में ये प्रोक्योरमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोक्योरमेंट के जो हमारे एस्टैब्लिश प्रोसीजर हैं या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, क्या किसी भी तरीके से ये मुआहदे जो हैं उनको कंट्राडिक्ट करते हैं? बच्चों जान मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द बेंचमार्क। अभी कुछ 6 महीने पहले हमारे साथ हमसाया मुल्क है, एक बंदा जापान के साथ गया था और 35 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने साइन किए थे। उसके बाद क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ने एडवाइस किया, सबसे पहले वापस आया तो उसने कहा ये प्लानिंग मिशन से प्रेजेंटेशन ली कि बताओ भाई हमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस सिंगल स्ट्रोक अपने। उसने कहा आप सारे घर जाए, तो एक डेडिकेटेड सेल बना वहां पे, उसका नाम था जापान प्लस। उसमें आधे मेंबर उसकी गवर्नमेंट ने किए, आधे उसने जापान को कहा कि देखें आपके जिन इंडियंस के ऊपर आपका ट्रस्ट है कि आप देखते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, आप बताएं हम उसको उस सेल में रखेंगे। ठीक है, ये देखें ये तरीका होता है। आप कहते हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हो सकते हैं हमारी साइड से है अपेरेंटली। आप पहले मैंने कहा कास्ट देखें है क्या साहब, आपके ख्याल में ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हो सकते देखिए हैं? ये तो जिस तरह के हमारे हालात हैं या पॉलिटिकल सिचुएशन और जिस तरह ये बता रहे हैं, खुद ये उसके डायरेक्टर भी रहे हैं और उसी में फिर मल्टीप्लाई भी हो गया, तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए और ये एक इंडिकेटर है। आपके ख्याल में ये जो मायदे हो रहे हैं इनमें ये मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किया गया है ये ट्रांसपेरेंट है? ये तो देखें जिस इंफॉर्मेशन तो इतनी नहीं है। एक बताऊं, जो उनके जो वीक एरिया जो मैंने देखा है, 4-5 बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, सच्ची बात है कि कंट्रैक्ट मैनेजमेंट में कंपैरेटिव दे वीक। लेकिन एक बात मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये जो बात करें गेम चेंजर है, एक आपको बात बताऊं कि आज से साल पहले एक रिपोर्ट की थी शेल गैस के ऊपर। चाइना का जो सबसे बड़ा कंसर्न है दुनिया में वो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी का है। देखिए आपके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आज ये मिडिल ईस्ट में क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली वो कहते हैं अमेरिका ने उसको डाइवोर्स कर दिया, वजह क्या है? उसकी एनर्जी सिक्योरिटी की अपनी नीड वाया शेल गैस पूरी होगी। नहीं एक सुने जी, हमारा गेम चेंजर हो सकता है ये ट्रेड कॉरिडोर, जो बड़ी डेप्थ डिस्कशन हुई है कि हमारे पास जो शेल गैस के 580 ट्रिलियन CF हैं, हम उनको कहें कि भाई आप आए फ्लैट प्राइस के ऊपर $9 के ऊपर $10 आप करें, आप भी अनलॉक, आप भी इस्तेमाल करें और हमें भी दें। ठीक है, वो तो दिस इज द गेम चेंजर। अदरवाइज ये जो बात है साहब, ये एक बात करना चाहूंगा अगर इजाजत देंगे तो। जब हम गेम चेंजर की बात करते हैं तो ये सिर्फ 4 प्रोजेक्ट से नहीं होती, ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ये सारा मिल के एक पैकेज बनता है और उसके बाद आपकी एक सिग्निफिकेंस और क्या इस पैकेज डील के अंदर ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखा गया? बेसिक बात यह है कि कोई मुल्क आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। आपको टेररिज्म का सर्टिफिकेट दिया हुआ है सबने, ये उसके बावजूद आके एक फिगर जो भी हो सब्सटेंशियल अमाउंट यहाँ लगाने के लिए, उसमें एक फर्ज करो कि कुछ अगर पिलफरेज भी होती है तो पाकिस्तान को सब्सटेंशियल बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे। जापान ने जब अपने इलाके में इन्वेस्टमेंट की थी तो कोरिया तरक्की की कि नहीं की? ताइवान ने तरक्की की या नहीं की? थाईलैंड और मलेशिया ने की या नहीं की? हम क्यों इस चीज को ब्लॉक करना चाहते हैं? इसकी लिंचपिन इस पूरे पैकेज की ये कॉरिडोर है आपका। इस कॉरिडोर तो लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया है, बेसिकली मैसिव इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसमें जो उन्होंने रास्ते के अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, जैसे चाइना ने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से शुरू किया था, अगर 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इन्वेस्टमेंट के लिए बन जाएं तो ये फिगर्स खत्म हो जाएंगी, फिर और इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। वो अगर एक छोटी सी बात, यकीनन आप बेगर्स आर नो चूजर्स। नहीं एक छोटी बात, बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं रहा। अरशद बासित साहब, जसपाल साहब और अकरम जकी साहब,
ہم نے آج کوشش کی ہے جاننے کی کہ آج کے جو تاریخی معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک اقتصادی راداری کے حوالے سے اور توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے، کیا یہ صرف پاکستان اور کے لیے ہی سود مند ہے یا چائنا کے اپنی بھی ان کی ضروریات ہیں؟ اور اگر یہ پاکستان کے لیے سود مند ہے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان معاہدوں پہ کاربند رہ سکیں اور ان کو بروقت ان منصوبوں کا پورا کر سکیں؟ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا بطور پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت۔ اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔